Good morning, students. I am Bharati, your accountancy teacher. Today we are going to see about chapter 6, subsidiary book 1. Before starting this class, we are going to recall the previous session. In the last session, we can saw about chapter 6, subsidiary book 1. Under the topic, introduction, meaning of subsidiary books, types of subsidiary books, what are the advantages of subsidiary books, then purchase book and sales book. So these are all the topics are completed in the previous session. What do you mean by subsidiary book? It means instead of recording in one journal, the transactions are recorded in a number of prescribed books called subsidiary books or subsidiary journals. So students, now discuss about today topic, same chapter 6, subsidiary book 1. So under the topic, purchase return book and sales return book, then problem solved to question number 5 to 12. So first you can see the format of purchase return book. So after purchase of goods, the business unit may find that some of the goods are not up to the satisfactory level because of the following reasons. Purchase return book means the many reasons இருக்குது. நம்ம குட்ஸை ஏன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம், வாங்கின குட்ஸை நமக்கு எதுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்கு ரீசன் சொல்கிறாங்க. The first reason is goods may be defective. They might have been damaged in transit. ஒரு பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது டேமேஜ் ஆகலாம், உடஞ்சி போகலாம். Then quantities delivered may not agree with the invoice. நம்ம இன்வாய்ஸில் ஒரு குவான்டிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க, அளவு கொடுத்துருப்பாங்க, நமக்கு வந்தது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம 500 ml கிட்டத்தட்ட நமக்கு 250 ml வந்திருக்கும். அப்போ அந்த இன்வாய்ஸில் இருக்கிற மாதிரி நம்மளால் அக்ரி பண்ண முடியாது. They might have been received quite late of session. ஸோ ரொம்ப லேட்டாக நமக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ they might not be as per the samples or specification. There may be a breach of agreements. So therefore the buyer may return them to the suppliers. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் பையரு வாங்கினவங்கிட்ட சப்ளையர்கிட்ட குட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த purchase return book. So purchase return book is a subsidiary book in which transactions relating to return of previously purchased goods to the suppliers for which cash is not immediately received are recorded. So since goods are going out to the suppliers, they are also known as returns outward, and the book is called as returns outward book or purchase return or return outward journal. So this book is prepared like purchases book and details are entered as mentioned in the format given below. So should be divided into 7 column have to be open. First column date column, then second one column particulars, third one ledger folio, fourth one debit note. Then fifth column நம்ம 2 டிவைட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து அமௌண்ட் அப்படின்றத நம்ம 2 டிவைட் பண்ணோம். ஒன்று டீட்டெயில் காலம், another one column is total column. The last one column ரிமார்க்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஏதாவது நமக்கு ரீசன்ஸ், என்ன ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ரிமார்க்ஸ் காலத்தில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபெக்டிவ் குவான்டிட்டி, டிஃபெக்டிவ் குவாலிட்டி, இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி, டிஃபெக்டிவ் குட்ஸு, டேமேஜ் பீஸ், இதெல்லாம் நம்ம இந்த ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் எழுதிக்கலாம். ரீசன் எழுதுறதுக்காக இந்த காலத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, so how to posting from the purchase return book. So after the transactions are recorded in the purchase return book, posting them to ledger involve 2 steps. One is step 1, posting to personal account of creditors. So every day each entry in purchases return book is posted to the debit side of the respective personal account of the creditor by writing the words to purchases return account. Then step 2, posting to purchase returns account. At the end of the month, the aggregate of the purchases return is ascertained. It is a total purchases returns for the month and is posted to the credit side of purchase return account by debiting centric creditors account. என்னென்னு எழுதணும், அது ஃபுல்லாக டோட்டலாக பர்ச்சேஸ் புக்கில் கூட டோட்டல் காலத்தை நம்ம லெட்ஜர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது சென்ட்ரிஸ் அப்படின்னு எழுதணும், சென்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். ஓகே, தென் ஃபோர்த் ஒன் காலம் பண்ணலாம். அந்த ரிட்டர்ன் புக் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கோட ஃபார்மெட்டில் ஃபஸ்ட் காலம் டேட் வைஸ் நம்ம அதில் போஸ்ட் பண்ணுறோம். தென் பர்டிகுலர்ஸில் வந்து நேம் ஆஃப் த பர்சன், டு வென் குட்ஸ் ஆர்
return and the details of goods return and the details நம்ம particulars காலத்தில் எழுதுகிறோம். லெட்ஜர் ஃபோலியோ காலத்தில் ஒன்லி போஸ்டிங், அதாவது ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான், நம்ம ஒன்லி சி த பேஜ் வைஸ்க்காக. தென் டெபிட் நோட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஃபார் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட். ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட் மீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ a debit note is a document, bill or statement sent to the persons to whom goods are returned. This statement informs that the supplier's account is debited to the extent of the value of goods returned. It contains the descriptions and details of goods returned, name of the party to whom goods are returned and the net value of the goods so returned with the reason for returns. ஸோ நம்ம இதில் டெபிட் நோட்டில் அந்த நம்பர் கொடுத்தா மட்டும்தான் எழுதும், இருந்தாலும் பட் அது என்னன்றதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும். ஓகேங்களா? த நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் மீன்ஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் த ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக். வாட் இஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்? சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் இஸ் a subsidiary book. ஸோ இன் விச் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் நம்ம கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சப்சிடரி புக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் பர்ச்சேஸ் புக், சேல்ஸ் புக் பார்த்தோம். இப்போ நவ் டுடே செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன் திஸ் கிளாஸ் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்னா என்ன? இட் மீன்ஸ் it is a subsidiary book in which details of return of goods sold for which cash is not immediately paid or recorded. So just as goods may be returned to suppliers, goods may be returned by customers for the following reasons. The first one reason is defect in the goods. The second one, delay in the dispatch of goods to the customers. Then third one reason is oversupply of goods. Fourth one, goods not being in accordance with the samples and specifications. Then finally, violation of the terms of the contract, etc. So goods returned by the customers is known as the returns inward. Return inward is known as otherwise called sales return books. This book is not concerned with the returns of assets or return of goods for which cash is paid. So this book is prepared just like the other day books. So how to posting from the sales return book? So after the transactions are recorded in the sales return books, posting them to the ledger involves two steps. Step 1 is posting to personal account of debtors. So purchase return வந்துச்சுன்னா creditors வரும், sales return வந்துச்சுன்னா debtors வரும். Each entry in the sales returns book is posted to the credit side of the respective personal account of the debtor on daily basis by writing the words by sales return account. Then step 2, posting to sales return account. At the end of the month, the aggregate of the sales returns is posted to the debit side of sales returns account by writing the words to sundry debtors account. ஸோ சண்டே டெப்டர் ரிட்டர்ன் இன்வர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதேமாதிரி நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னில் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி 6 காலம் ஹாவ் டு பி ஓப்பன் இட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேட்டு, செகண்ட் ஒன் நேம் ஆஃப் சப்ளையர்ஸ், அது நேம் ஆஃப் கஸ்டமர்னு இருக்கும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் நேம் ஆஃப் சப்ளையர்ஸ். ஸோ லெட்ஜர் ஃபோலியோ ஒன்லி போஸ்டிங் வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம இந்த காலத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தென் கிரெடிட் நோட்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கிரெடிட் நோட் மீன்ஸ் என்ன? அந்த சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஃபார் ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட்னு அர்த்தம். A credit note is prepared by the seller and sent to the buyer. செல்லர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பையருக்கு கொடுக்கணும். ஸோ when goods are returned, indicating that the buyer's account is credited in respect of goods returned. So credit note is a statement prepared by a trader who receives back from his customer the goods sold. It contains details such as the description of goods returned by the buyer, quantity returned and also their value. So this is the format of sales return book. So problem solved to question number 5 to 12. I will read the question. Question number 5. Enter the following transactions in the purchases and sales book of Kannan, an automobile dealer, for the month of December 2017. So 2017, December 1, bought from Sumati gear boxes on credit 17,800. December 4, sold goods to Rani on credit 15,200. December 6, purchases goods on
credit from money 7,000. Then December 10 sold goods on credit to Saranya 12,500. December 17 sold goods to Usain on credit 13,250. December 21 purchased goods on credit from Raghunathan 10,000. December 26 sold goods to Sham for cash 3,000. Okay. So exercise 5 in the books of Kannan on automobile dealer. So name is given in the question, isn't it? So you have to prepare in the books of Kannan on automobile dealer. So purchase book. இப்போ bought sold ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க in this question. Purchase and sales value is given. But question is என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் enter the following transaction in the purchase and sales book நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தில் ரெண்டு அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ரெண்டு புக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் புக்கு அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சேல்ஸ் புக். இப்போ நீங்கள் எப்படி ஹவு டு ஐடென்டிஃபை விச் ஒன் இஸ் த பர்ச்சேஸ் அண்டு சேல்ஸ். ஸோ பாட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் பர்ச்சேஸ் புக்கு, சோல்ட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் சேல்ஸ் புக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா, ரொம்ப வெரி சிம்பிள் இது. பாட் ஃப்ரம் சுமதி கியர் பாக்ஸஸ் ஆன் கிரெடிட் 17,800 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம பர்ச்சேஸ் புக் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். டு ஓப்பன் 6 காலம், அதாவது 5 காலம் தான். அந்த அமௌண்ட்டை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி டீட்டெயில் அண்டு டோட்டல் காலம் நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். சரிங்களா, இதில் நமக்கு எந்த விதமான ரீசனும் கொடுக்கல, இருந்தாலும் நீங்கள் ரிமார்க்ஸ் காலத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், 2017 December 1 பாட் ஃப்ரம் சுமதி கியர் பாக்ஸஸ் ஆன் கிரெடிட் 17,800. அப்போ நம்ம ஹெட்டிங் என்ன கொடுக்கணும், சுமதி அது மட்டும் போட்டால் போதும். சுமதி 17,800. தென் ஃபோர்த் ஒன் வந்து சேல்ஸ் புக்கில் வரும், ஏன்னா சோல் குட்ஸ் டு ராணி ஆன் கிரெடிட்னு இருக்குது, அதனால் நமக்கு அது சேல்ஸ் புக்கில் எடுத்துக்கலாம். தென் சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்கள், பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் 2017 December 6 பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் மணி. இதனுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா, சப்சிடி புக்கோட கான்செப்ட் ஒன்லி கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷனை மட்டும் தான் நம்ம வில் பி ரெக்கார்டட், isn't it? ஸோ கேஷ் ஆர் கேஷ் அண்டு நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் நம்ம லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடணும். ஓகே, சிக்ஸ்த்து பாருங்கள், பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் மணி. ஸோ மணி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, 7,000. 10 பார்த்தீங்கன்னா சோல்டு குட்ஸ், அப்போ சேல்ஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணணும். 17 சோல்டு குட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அப்போ நம்ம சேல்ஸ் புக்கில். தென் 21 December 21 2017 பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் ரகுநாதன் 10,000 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ரகுநாதன் ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு 10,000 போட்டுக்கலாம். இப்போ டோட்டல் பண்ணுங்கள், ஏன்னா டீட்டெயில் காலத்தை நம்ம ஏன் இதில் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால், பர் டேட்டில் ஒரு 3 திங்ஸோ இல்லை 2 திங்ஸ்க்கோ மோர் தென் 1 திங்ஸ்க்கு மேலே அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா இல்லை சேல்ஸ் பண்ணால் நம்ம இந்த டீட்டெயில்ஸ் காலத்தில் எழுதி அதுக்கப்புறமா டோட்டலில் போஸ்ட் பண்ணுவோம் டோட்டல் காலத்தில். பட் இங்கே சிங்கிள் இதுதான் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு சொன்னால் டைரெக்டாகவே வில் என்டர் இன்டு த டோட்டல் காலம். ஸோ டோட்டல் காலத்தை நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 17,800 + 7,000 24,800 + 10,000 34,800 வருது. அப்போ இதை என்ன புக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், பர்ச்சேஸ் புக். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எங்கே ட்ரையல் பேலன்ஸ் நமக்கு அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். அப்போ அதனால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் சைடில் ஷோன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஆர் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் ஒன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் த சேல்ஸ் புக். சேல்ஸ் புக் first one date column, second one particulars, invoice number, ledger folio, amount rupees, அதாவது டீட்டெயிலாக டோட்டலாக ரெண்டு காலம் should be divided into 2 column. first column is detail, then second one column is total. இப்போ சேல்ஸ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பர்ச்சேஸ் புக்கில் வந்து இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர்னு வரணும், சேல்ஸ் புக்கில் அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர்னு வரணும். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் நோட்னு வரணும், சேல்ஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் நோட்னு வரணும். சரிங்களா, ஓகே. இங்கே பாருங்கள், ஃபோர்த்து பாருங்கள், 2017 December 4 சோல் குட்ஸ் டு ராணி ஆன் கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அப்போ ராணி மட்டும் நேமை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, 15,200. தென் 10th என்ட்ரி பாருங்கள், சோல் குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் டு சரண்யா. இப்போ சரண்யா மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, டேட் போட்டு December 10 2017 12,500. நெக்ஸ்ட் December 17 உசைன், ஏன்னா சோல் யாருக்கு விற்றுருக்காங்க, உசைனுக்கு கடனுக்கு விற்றுருக்காங்க. அப்போ உசைன் மட்டும் நேம் போட்டுருக்காங்க, அவங்களோட நேமை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். இவங்களுக்கு நாங்கள் கடன் கொடுத்துருக்கோம் விற்றுருக்கோம் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 13,250. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காலத்தில் 40,950. வி கெட் 40,950 கிடச்சிருக்கு. இதை நம்ம சேல்ஸ் புக்குன்றதில் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் போடுறோம். சேல்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் ஏ கிரெடிட் சைடில் நமக்கு ஷோன் ஆகும், அப்பியர் ஆகும். ஆனால் நம்ம சிஆர் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கோம். இந்த 26 பாருங்கள், சோல் குட்ஸ் டு ஷாம் ஃபார் கேஷ்
இந்த என்ட்ரி நம்ம எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னா எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா sold goods to Sham for cash on December 26, 2017 will not be recorded in the sales book because it is a cash sales. ஓகேங்களா, அதனால் நம்ம அதை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம். Then you can see the question number 6th. The same model தான், 5th question model தான் 6th questions. You can try and do the problem. Then next we will come to the question number 7. So question number 7. From the following informations, prepare purchase day book and purchase return book for the month of June 2017 and post them into ledger accounts in the books of Robert Furniture Mart. It's a very, very important question. 2017 June 1st. Purchase from Balu Traders 20 chairs at rupees 150 each on credit. June 13 bought from Subhash and Company on credit. The same date பாருங்கள் நிறைய திங்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரைட் சார்ஜஸும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 2 அல்மேரா at rupees 3100 each, 10 tables at rupees 1500 each, 15 chairs at rupees 200 each. So less 10% trade discount on all items. So add freight charges rupees 220. So June 21st, return 2 damaged chairs to Bala Traders and cash not received. June 24, purchase from Sunrise Furniture Mart on credit. 25 Almera, the same date Almera 25 Almeras at rupees 1300 each. June 27, purchase from Murali Traders on credit. 10 executive tables at rupees 3275 per each. June 29, return 3 Almeras to Sunrise Furniture Mart and cash not received. Furniture Mart and cash not received. Okay, first what do you mean by trade discount? What do you mean by trade discount? So trade discount is a reduction given by the suppliers to the buyer on the list price or catalog price of the goods. So it is given as a trade practice or when goods are purchased in large quantities. அது அட் த சேம் டைமில் நம்ம நிறைய பொருள் வாங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எம்ஆர்பி ப்ரைஸஸும் நம்ம வாங்குகிற ப்ரைஸும் கம்பேர் பண்ணி லெஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஷோன் அஸ் எ டிடக்ஷன் இன் த இன்வாய்ஸ். ஸோ ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் நாட் ரெக்கார்டட் in the books of accounts. Only the net amount is recorded. For example, suppose the sale of goods for rupees 10,000 was made and 10% discount அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க, was allowed as a trade discount. The entry recording sales will be made for 9,000 rupees. 9,000 ஏன்னா 10,000 into 10 by 100 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதாவது 10% of 10,000 பண்ணும்போது we get 9,000 only. So in the same way, purchaser of goods will also record purchases as 9,000. ஆஃப்டர் டிடக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வருதோ அந்த அமௌண்ட்டு தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஆக்சுவலி ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நத்திங் பட் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் அலவுட் ஆன் த purchase price of goods excluding delivery charges and cartage. So delivery charges and cartage are direct expenses, so chargeable from purchaser, so they are added to the amount payable. Okay, the question number 7 பாருங்க. In the books of Robert Furniture Mart, இந்த கொஷனில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் புக் ஓப்பன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டை போட சொல்லியிருக்காங்க இதில். ஓகேங்களா, கொஷின் என்னென்னா prepare the purchase book and post them into the ledger account அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ராபர்ட் ஃபர்னிச்சர் மார்ட். ஸோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ராபர்ட் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறது பர்ச்சேஸ் புக் மட்டும்தான். ஸோ பர்ச்சேஸ் புக் should have open in the 6 column. First one date, second one particulars, அதுக்கடுத்தது பர்ச்சேஸ் ரிட்டன். பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர், நெக்ஸ்ட்டு லெட்ஜர் ஃபோலியோ. ஒன்லி அது வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்காக அந்த பேஜ் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் காலத்தை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் காலம் டீட்டெயில்ஸும், செகண்ட் ஒன் காலம் டோட்டல் காலமும் நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 2017 ஜான்வரி 2017 ஜூன் 1 பர்டிகுலர் காலத்தில் பாருங்கள். கொஷின் வந்து என்னென்னா பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் பாலா ட்ரேடர்ஸ் 20 chairs at rupees 150 ஈச் ஆன் கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பாலா ட்ரேடர்ஸ்
20 chairs ஒரு சேரோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா rupees 150 per each. அப்போ 20 into 150 we get 3000 அப்படி டோட்டல் காலத்தை இப்போ டீட்டெயிலில் போட வேண்டாம், டோட்டல் காலத்தை நம்ம போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 13 பாருங்கள் 3 திங்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும் சேம் டேட்டில் அட் டைமில். ஸோ சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனிக்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணால் பாட் ஃப்ரம் சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனி ஆன் கிரெடிட். சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனியில் நம்ம கிரெடிட்க்கு என்னென்ன பொருள்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள். 2 அல்மேரா, ஒரு அல்மேராவோட ரேட்டு 3100 rupees அப்படின்னு 2 அல்மேரா வாங்கியிருக்கோம். ஸோ 3100 into 2 we get 6200. டீட்டெயில் கால்ஸில் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சேம் டேட்டு 10 tables at rupees 1500 each. ஒரு டேபிளோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1500. அப்போ நம்ம 10 tables பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1500 into 10 we get 15000. தென் 15 chairs at rupees 200 each. ஒரு சேரோட ரேட்டு 200 அப்படின்னு 15 chairs நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனியில் கிரெடிட்டுக்கு. அப்போ 200 into 15. ஸோ we get 3000. இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் காஸ்ட்டில் 6200, 15000, 21200 ப்ளஸ் 3000, 24200 டோட்டலாக. இப்போது கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன், லெஸ் 10% ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஆல் ஐட்டம்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், டிடெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, given by the suppliers to the buyer on the list price வந்து கேட்லாக் ப்ரைஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மொத்தமாக வாங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சார் கொஞ்சம் எங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணி கொடுக்கூடாது, நாங்கள் லாட்டாக தானே வாங்குகிறோம், ஒரே டைமில் நாங்கள் இவ்வளோ 24,000 நாங்கள் வாங்குறோம்ல, எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கூடாது நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கஸ்டமருக்காக சப்ளையரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு. எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாப்பாங்க, லெஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அட் 10% கொடுக்குறாரு. ஸோ 24,200லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது 24,200 into 10% ஆஃப், அதாவது 24,200 10% நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 24,200 into 10/100 we get 2420. அதை ரெடியூஸ் பண்ணி டேக் பண்ணிங்கன்னா we get 21,780. இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க நம்ம கூட அப்படின்னு சொன்னால் அந்த திங்ஸ் நம்ம பொருள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு டெலிவரி பண்ணல, அப்போ அந்த ட்ராவலிங் சார்ஜஸ் நம்மகிட்டே வாங்கிக்கிறாங்க. அதான் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ், அதாவது ஏற்றிட்டு வரக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ்க்கான செலவும் நம்மகிட்டே வாங்கிக்கிறாங்க. இப்போ எட்டுன்னு டெலிவரி பண்ணுறாங்களா கார்லேயோ இல்லை வேன்லேயோ வச்சு நம்மகிட்ட அந்த பொருள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன பொருள்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க நீங்கள், அல்மேரா, டேபிள், சேர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு வேன்லேயோ இல்லை ஒரு லாரிலேயோ போட்டு நம்மகிட்ட எட்டு வீட்டில் வந்து டெலிவரி பண்ணுறதுக்கான சார்ஜஸ் நம்மக்கிட்டே வாங்கிக்கிறாங்க. அதை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், டிஸ்கவுண்ட்டை லெஸ் பண்ணுறோம், ஃப்ரைட் சார்ஜஸை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். சரிங்களா, ஆட் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு 220. அப்போது 21,780 ப்ளஸ் 220 ஆட் பண்ணிங்கன்னா we get 22,000 நம்ம டோட்டல் காலத்தில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஜூன் 21 ரிட்டன் டேமேஜ் அதாவது ரிட்டன். இப்போ நம்ம ரிட்டன் புக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணல, ஸோ அதனால் அந்த என்ட்ரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா கேஷ் நாட் ரிசீவ் நம்ம கையில் வரல, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அதை லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஜூன் 24 பாருங்கள். ஜூன் 24ல் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் ஆன் கிரெடிட். நம்ம சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் கிட்ட என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 24, 2017 25 அல்மேராஸ். ஒரு அல்மேராவோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா at rupees 1300 per each. அப்போ 1300 into 25 we get 32,500. நெக்ஸ்ட் ஜூன் 27 பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் முரளி ட்ரேடர்ஸ் ஆன் கிரெடிட். அப்போ முரளி ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு என்ன வாங்கியிருக்கோம் பாருங்கள், 10 executive tables at rupees 3,275 per each. ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேபிளோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,275 அப்படின்னா 10 நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ how to be calculated, 3,275 multiplied by 10 we get 32,750. ஸோ ஜூன் 29 பாருங்கள், ரிட்டன் 3 அல்மேராஸ் டு சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் அண்ட் கேஷ் நாட் ரிசீவ்டு. ஆக்சுவலி ரிட்டன் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம கேஷ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவங்ககிட்ட ரிசீவ் பண்ணிக்கல. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த என்ட்ரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ டோட்டல் காலத்தில் நம்ம டோட்டல் பண்ணும்போது 3,000 ப்ளஸ் 22,000 25,000 ப்ளஸ் 32,500 87,500 ப்ளஸ் 3,000 plus 22,000 25,000 25 plus 32,500 57,500 plus 32,750. So totally we get 90,250
50. So in this value is known as நம்ம பர்ச்சேஸ் புக் ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதனால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் போட்டுட்டு பர்ச்சேஸ் புக் வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எங்கே வந்து நமக்கு அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா டெபிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும். ஸோ இது இப்போ நம்ம லெட்ஜர் போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ லெட்ஜர் போஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா okay, only post the ledger in the post them into ledger account in the books of Robert Furniture Mart இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், பர்ச்சேஸ் புக்கை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் புக்கை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ரிமைனிங் என்ட்ரி எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லணும், சென்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லணும். ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன சொல்லணும், சென்ட்ரிஸ். அப்போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம லெட்ஜராக ஓப்பன் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை சென்ட்ரிஸ்ன்னு போடணும். அதாவது 2 சென்ட்ரிஸ்ன்னு போடணும். 2 சென்ட்ரிஸ் ஆஸ் பர் த பர்ச்சேஸ் புக் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நமக்கு, 90,250. ஸோ லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் should be based on 2 side இல்லையா. ஓகே, தென் கொஸ்டின் நம்பர் 7. Exercise 7. Sorry. இங்கே பாருங்கள், இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் புக்கில் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் நம்ம பர்ச்சேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிச்சு, பர்ச்சேஸ் டே புக் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் கொஸ்டின் மேலே பாருங்கள், ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பர்ச்சேஸ் டே புக் அண்டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. இப்போ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் நம்ம 2 என்ட்ரி வந்து பர்ச்சேஸ் புக்கில் நம்ம என்ட்ரு பண்ணல. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா June 21 June 29 இல்லைங்களா, அது ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், 2017 June 21 பாலா ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ 2 chairs at ₹150 ஈச் அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இன்னும் அவங்க கேஷ் என்ன பண்ணிக்கல, ரிசீவ் பண்ணிக்கலன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது 150 into 2, ஒரு சேரோட ரேட்டு 150 அப்படின்னா 2 சேரோட ரேட்டுன்னா 150 into 2 300 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 300. ஸோ ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பர்ச்சேஸ் புக்கில் ரிமார்க்ஸ் காலத்தை நம்ம மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது, ரிட்டர்ன் புக்கில் தான் நம்ம ரிமார்க்ஸ் காலத்தை மென்ஷன் பண்ணணும். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு டேமேஜ். என்ன ரீசன் அது, டியூ டு டேமேஜ் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். தென் June 29 பாருங்கள், ரிட்டர்ன் 3 அல்மேரா டு சன்ட்ரீஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் அண்ட் கேஷ் நாட் ரிசீவ்ட். அது ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கு கேஷ் நாங்கள் இன்னும் ரிசீவ் பண்ணிக்கல. ஏன் ரீசன் என்னென்னா டியூ டு கேஷ் நாட் ரிசீவ்ட். அந்த மேலே ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாலோ ட்ரேடர்ஸுக்கு அதே தான் ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பட் இங்கே வந்து டேமேஜ்னு நம்ம எழுதக்கூடாது. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேஷ் நாட் ரிசீவ்டுன்னு எழுதிக்கோங்க. டியூ டு கேஷ் நாட் ரிசீவ்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க, சரிங்களா. ஓகே, June 29 சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் ஹெட்டிங் கொடுத்துங்க. எத்தனை அல்மேரா ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 3 அல்மேராஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. ஒரு அல்மேராவோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ₹1300 பர் ஈச். இப்போ 1300 மல்டிப்ளைட் பை 3 we get 3900. ஸோ டோட்டல் காலத்தில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3900 + 300 4200. ஸோ ரீசன் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரிமார்க்ஸ் என்ன எதுனா, அதாவது டியூ டு கேஷ் நாட் ரிசீவ்டு தான் இங்கே கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் கொஞ்சம் ராங்காக இருக்குது, அதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி ஷோன் இன் எ டெபிட் சைட், பட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் வில் பி ஷோன் இன் எ கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ணுங்க, மென்ஷன் பண்ணும்போது சிஆர், இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹேவ் டு மென்ஷன் சிஆர் அண்ட் டிஆர். டிஆர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இது. அதனால் நம்ம பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்தால் டிஆர்னு போடுவோம், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா சிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். தென் நெக்ஸ்ட் லெட்ஜர் அக்கௌண்ட். ஸோ லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது. நம்ம பர்ச்சேஸ் புக் தானே ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் புக், இந்த பர்ச்சேஸ் புக்கோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 90,250 வருது இல்லைங்களா. ஸோ 90,250 நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் புக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு நம்ம கான்செப்ட்லேயும் நம்ம இப்போ தான் படித்தோம். சென்ட்ரிக் கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். அதாவது நம்ம தியரியில் படிக்கும்போது இப்போ நம்ம படித்தோம், என்ன படித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் நம்ம படிக்கும்போது டெபிட் நோட்டீஸ் டாக்குமெண்ட் பில் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஆக்சுவலி இது நம்ம ஃபுல்லாகவே என்ன படிக்கணும்னா எப்படி போஸ்டிங் போடுறது இப்போ ஸ்டெப் 2ல் படித்தோம். அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் த அக்ரிகேட் ஆஃப் த பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன் இஸ் அசர்டைன். ஸோ இட் இஸ் a total purchases returns for the month and is posted to the credit side of purchase return account. So by debiting centric creditors என்னென்னு எழுதணும், இதை centric creditors account நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்போ 2 centric creditors, இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 90,250. ஓகே, இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் நோ வேல்யூ. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் 90,250 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த 90,250க்கு நம்ம என்ன நேம் பண்ணி, திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ்ன்ட் இட். ஸோ பை
க்ளோசிங் பேலன்ஸ்னு அர்த்தம். அப்போ ஜான்வரி 2007 ஜூன் 2017 30 நம்ம ஜூன் 30ல் 2017 நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வருது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னா 90,250. இந்த க்ளோசிங் வேல்யூவை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் வேல்யூவை நம்ம ஷோன் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ ஜூன் ஆஃப்டர் என்னென்னா ஜூலை 1st. ஸோ டு பேலன்ஸ் ப்ராட் ஆன் மீன்ஸ் ஓப்பனிங் வேல்யூ 90,250. தென் செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலு ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட். இப்போ பாலு ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட் வரும்போது நம்ம இப்படி பார்க்கணும். ஸோ பாலு ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்ச்சேஸ் புக். பாலு ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பர்ச்சேஸ் புக். ஸோ பாலு ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம், அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ இங்கே என்ன வரணும்? டு பர்ச்சேஸ். ஏன்னா பாலு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன், பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எழுதணும், பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எழுதணும். சரிங்களா? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 3000 இருக்குது. அதே மாதிரி 2017 பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் 21ல் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் இருக்குது. அப்போ பாலு ட்ரேடர்ஸ் நம்ம வாங்கியிருக்கோம், அதை ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 300. அப்போ இந்த டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் 3000 இருக்குது, டெபிட் சைடில் ஜஸ்ட் 300 தான் இருக்குது. அப்போ லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் ஃப்ரம் த highest value 3000 minus 300 we get 2700. this is a difference value. அந்த மந்தோட எண்டில் ஜூன் 30ல் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா 2700 இருக்குது. ஸோ in this value is known as closing balance value. the closing balance of the June வந்து நம்ம beginning of the ஜூலையில் நம்ம எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ ஜூலை 1st by balance brought down 2700. then Sunrise Furniture Mart. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் அக்கௌண்ட், அதாவது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் வருது பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மார்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் ரிமைனிங் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ அதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு இதுலேயும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். இந்த நம்ம பர்ச்சேஸ் புக் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாலே நமக்கு தெரியும் 32,500 இருக்குது. ஸோ 32,500 வந்து நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வந்திருக்கு. ஸோ டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2017 ஜூன் 29ல் டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் இருக்குது. எவ்வளோ நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம்? 3,900க்கு நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் 32,500க்கு டோட்டல் பண்ணிட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைடில் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஷோன் ஆகுது. இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ நம்ம ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுறோம்? ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். 32,500 டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 32,500லேருந்து 3,900 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 28,600. ஸோ இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஜூன் 30ல் நம்ம காமிக்கிறோம். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் known as to balance carried on. இது நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில், அதாவது ஜூன் ஆஃப்டர் ஜூலை 1st பை பேலன்ஸ் brought down 28,600. நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட். ஸோ சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அது சுபாஷ் அண்ட் கம்பெனி அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யர் மைண்ட் பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ரிமைனிங் என்ட்ரி 22,000 இருக்குது. ஸோ இந்த டெபிட் சைடில் நோ வேல்யூ. இந்த சேம் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,000 தான் கிரெடிட் சைடில் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது. இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசென்ட் ஃபார் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். ஓகே, டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைடு. அப்போ டெபிட் சைடு 22,000 மேலே கொண்டு போகிறோம். இது டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ. ஸோ ஜூன் 30 2017ல் டு பேலன்ஸ் வேல்யூ டவுன். திஸ் இஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 22,000. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஜூன் ஆஃப்டர் ஜூலை 1st பிகினிங் வேல்யூ நம்ம எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ பை பேலன்ஸ் brought down 22,000. நெக்ஸ்ட் முரளி ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட். முரளி ட்ரேடர்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா purchase account data to Murali's traders account. So Murali traders account is kept in your mind. Remaining entry by purchase account 32,750. Debit side no value. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? 32,750 both sides are will be shown in a same value. அதாவது represent for the same value for both side. 32,750 debit side போடுறோம், credit side நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ டெபிட் சைடில் இந்த 32,750 மேலே கொண்டு போகும்போது அதுக்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுக்கணும்னா, அந்த மந்தோட எண்டில் ஜூன் 30 2017 திஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் 32,750. இது நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு வந்து நம்ம பிகினிங்காக காமிக்கணும். ஸோ ஜூலை 1st, ஜூன் ஆஃப்டர் ஜூலை 1st பை பேலன்ஸ் brought down 32,750. The next purchase return account. ஸோ நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாலா ட்ரேடர்ஸு சன்ரைஸ் ஃபர்னிச்சர் மட்டும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்க்கும்போது பை சென்ட்ரிஸ் ஆஸ் பர் த பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் எவ்வளோ கிடச்சி நமக்கு? ஜூன் 30 பை சென்ட்ரிஸ் கிரெடிட்டாஸ் வந்து 4,200. இந்த சென்ட்ரி கிரெடிட்டாஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த டோட்டல் வேல்யூ அந்த பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்
நம்ம கிரெடிட் சைடுன்னு காமிச்சோன்னே அந்த வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே எடுத்து போடுறோம். ஸோ டெபிட் சைடில் நோ வேல்யூ, இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் 4200 நம்ம டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட்லையும் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். டெபிட் சைடில் 2017 ஜூன் 30 க்ளோசிங் பேலன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ டு பேலன்ஸ் கேரட் 4200. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூவை அந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்காக நம்ம காமிக்கணும். ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக காமிக்கும் போது ஜூன் ஆஃப்டர் ஜூலை 1 பை பேலன்ஸ் brought down 4200. Okay, then question number 8. So see the question. Enter the following transaction in the proper subsidiary books of Suman, who is dealing in electronic goods for the month of January 2017 January 2. So purchase from Mrs. Raj Electronics on credit 20 cell phone at rupees 5500 per piece, 10 color TVs at rupees 14,500 per piece. January 5, purchase from Mrs. Ruby Electronics on credit 10 radios at rupees 1650 per piece, 8 tap recorders at rupees 2500 per piece. So trade discount on all items at 10%. So June 10, return to Mrs. Raj Electronics 4 cell phones, damaged and cash not received. January 20, purchase from Mrs. Suganti Electronics on credit 10 radios at rupees 3700 per piece, 2 Sony color TVs at rupees 27,000 per piece, trade discount at 5% on all items. Okay, exercise number 8. So in the books of Suman purchase book, you have to open 6 columns. First one date column, second one particulars, then third one inward invoice number. ஏன்னா இது வந்து பர்ச்சேஸ் புக் இல்லையா, ஸோ லெட்ஜர் ஃபோலியோ அமௌண்ட் காலம். ஸோ அமௌண்ட் காலம் should be divided into 2 columns. One is details and another one is total column. Okay, 2017 January 2, Mrs. Raj Electronics 20 cell phone at rupees 5500. ஒரு செல்ஃபோனோட ரேட்டு 5500. 20 செல்ஃபோன் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 5500 இன்ட்டு அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் 20ஆல் பண்ணிங்கன்னா we get 1,10,000. டீட்டெயில் காலத்தில் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. த சேம் டேட்டில் 10 கலர் டிவிஸ் அட் ருபீஸ் 14,500 வாங்கியிருக்காங்க. ஒரு கலர் டிவியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 14,500. அப்போ 10 கலர் டிவி அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ 14,500 into 10 we get 1,45,000. ஸோ டோட்டலி 1,10,000 ப்ளஸ் 1,45,000 ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் காலத்தில் we get 2,55,000 நம்ம என்ன பண்ணோம் மென்ஷன் பண்ணணும். தென் இதில் January 5 பாருங்கள், மிஸ்ஸஸ் ரூபி எலக்ட்ரானிக்ஸ் 10 ரேடியோஸ் அட் ருபீஸ் 1650, 10 8 டேப் ரெக்கார்டர்ஸ் அட் ருபீஸ் 2500. ஓகே, ஸோ 10 ரேடியோ, ஒரு ரேடியோட ரேட்டு 1650 அப்படின்னா 10. ஸோ 1650 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா we get 16,500. 8 டேப் ரெக்கார்டர்ஸ் அட் ருபீஸ் 2500. ஒரு டேப் ரெக்கார்டோட ரேட்டு 2500. அப்போ 8 டேப் ரெக்கார்டோட ரேட் என்னன்னா 2500 மல்டிப்ளைட் பை 8 we get 20,000. ஸோ டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஆட் 16,500 ப்ளஸ் 20,000 36,500. இப்போ நம்ம லெஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அட் 10% நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா சேம் டேட்டில் 36,500 நம்ம 2 திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காதால நமக்கு 10% ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தராங்க. அதாவது இந்த சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் 36,500 வாஸ் மேட் ஆன் 10% was allowed as trade discount. So the entry regarding sales book sales will be made for 32,850. So there is 36,500 into 10 by 100 we get 3,650. அப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணோம் 36,500 3,650 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 32,850 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஆஸ் in the same way purchases if goods will also recorded purchases as rupees 32,850. The next January 20, Mrs. Suganti Electronics கிட்ட வந்து நம்ம 10 ரேடியோஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ரேடியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 3,700 per each. ஸோ 3,700 மல்டிப்ளைட் பை 10 we get 37,000. டீட்டெயில் காலத்தில் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. தென் சேம் டேட்டில் January 20ல் சுகந்தி அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனியில் மறுபடியும் நம்ம இன்னொன்று வாங்கியிருக்கோம். அதாவது சோனி கலர் டிவி நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஒரு சோனி கலர் டிவியோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 27,000. அப்போ 2 சோனி கலர் டிவி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 27 into 2 54,000. ஸோ டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா 37,000
plus 54,000 totally 91,000. இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் 5% கொடுக்குறாங்க. இப்போ 91,000லேருந்து 5% நம்ம கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 91,000 into 5/100 we get 4,550. அகைன் நம்ம அதில் போய் என்ன பண்ணோம் மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 91,000ல் 4,550 ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணால் போதும் 86,450 மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். அதை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஓகே, டோட்டல் பண்ணுங்கள். டோட்டல் காலத்தை 2,55,000 plus 32,850 plus 86,450 டோட்டலி 3,74,300. இது நமக்கு பர்ச்சேஸ் புக் ஓப்பன் பண்ணுறதால பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கோங்க. அந்த எட்ஜில் டிஆர்னு கொடுக்கணும். ஏன்னா இது பர்ச்சேஸ் புக்கு வில் பி ஷோனிங் ஏ டெபிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் புக்கு, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு. இந்த ரிட்டர்ன் புக்கில் ஒன் மோர் காலம் வில் பி ஆடட், த ரிமார்க் காலம். லாஸ்ட் ஒன் காலம்னது ரிமார்க்ஸ் காலம். ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இன்வேர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர்னு இருக்கும். பட் ரிட்டர்ன் புக்கில் டெபிட் நோட்டுன்னு எழுதணும். பர்ச்சேஸ் புக்காக இருந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் நோட்டு, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் நோட்டுன்னு எழுதணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ 2017 January 10 Mrs. Raj Electronics 4 cellphones at rupees 5,500. அப்போ ஒரு செல்ஃபோனோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,500. அப்போ நம்ம 4 செல்ஃபோன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 22,000 நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ அந்த 20,000 வேல்யூவில் போல் நம்ம என்ன ரீசனுக்காக நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் டேமேஜ் இன் டிரான்சிட். டிரான்சிட் பண்ணும்போது அந்த பீஸ் என்னவாயிடுச்சுன்னா டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் இன் டிரான்சிட். இப்போ டோட்டல் காலத்தில் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா 22,000. ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் த purchase return account. So purchase return account, the concept prakaram pathina will be shown in a credit side of the trial balance. Okay, then question number 9. Enter the following transactions in the sales book and sales return book of Mrs. Kugan and Sons, who is a textile dealer. 2017 May 2 sold to Mrs. Karan and company on credit 100 pieces towels at rupees 280 per piece. ஒரு டவலோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 280. அப்போ நம்ம 100 பீஸ் ஆஃப் டவல்ஸ் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சேம் டேட்டில் அனதர் ஒன் மெட்டீரியல் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். 200 meters ஷர்ட்டிங்ஸ் அட் rupees 270 பர் மீட்டர் வந்து 270. அப்போ நம்ம 200 meter பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். May 5 sold to Mrs. Veeran and Sons on credit 10 pieces ready-made dress at rupees 1,500 per piece. May 16 sold to Mrs. Jain and Sons on credit, so 50 blankets at rupees 240 each. May 20 damaged 10 pieces towels returned by Karan and company and cash not paid. So May 25 sold old furniture to Mrs. Sharan and company on credit rupees 18,000. So May 27 returned 2 pieces ready-made dresses by Mrs. Veeran and Sons due to inferior quality and cash not paid. Okay, in the books of Mrs. Kugan and Sons, sales book. In the books of Mrs. Kugan and Sons, a textile dealer. Kugan is the textile dealer. Who is the textile dealer? Kugan is the textile dealer. Okay, sales book. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு சேல்ஸ் புக்கும் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இப்போ சேல்ஸ் புக்காக இருந்துச்சுன்னா டேட் பர்டிகுலர்ஸ் இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர்னு எழுதிக்கிறோம். ஸோ லெட்ஜர் ஃபோலியோ சேல்ஸ் புக் வந்து அவுட்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர்னு ஒன்று, பர்ச்சேஸ் புக் அந்த இன்வர்ட் இன்வாய்ஸ் நம்பர். ஸோ சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் நோட்னு எழுதணும், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்காக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் நோட்னு எழுதணும். ஓகேங்களா? மாற்றி எழுதக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். டே 2017 May 2 மிஸ்ஸஸ் Karan and company. So 100 pieces towels at rupees 280. அப்போ 280 multiplied by 100 we get 28,000. Then same date 200 meters shirting at rupees 270. So 270 multiplied by 200 we get 54,000, totally 82,000. May 5 Mrs. Veeran and Sons 10 pieces ready-made dress at rupees 1,500. So 1,500 multiplied by 10 15,000. May 16th Mrs. Jain and Sons 50 blankets at rupees 240. So 240 multiplied by 50 12,000. ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 1,09,000 கிடைக்குது. திஸ் இஸ் சேல்ஸ் புக்குன்றதில் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் பி ஷோன் இன் ஏ கிரெடிட் சைட். அப்போ சிஆர்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு. ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கில் ஒன் மோர் காலம் வில் பி ஆடட், ரிமார்க்ஸ் காலம். லாஸ்ட் ஒன் காலம் ரிமார்க்ஸ் காலம். ஸோ டேட் பர்டிகுலர்ஸ், கிரெடிட் நோட்ஸ் number, ledger folio, amount column should be divided into 2 column, detail and total column, then last one remarks column.
ஏதாவது ரீசன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2017 May 20 கரண் அண்ட் கம்பெனி 10 pieces டவல் அட் ருபீஸ் 280. ஒரு டவலோட ரேட்டு 280. அது மாதிரி 10 டவலை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஏன் ரீசன் என்னென்னா டேமேஜ், அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அதனால் நம்ம அந்த 10 pieces ஆஃப் டவலை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். அப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ஒரு டவலோட ரேட் என்னவோ அதை தான் நம்ம எடுத்துப்பாங்க. அப்போ 2800 டோட்டலாக. ஸோ ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் டேமேஜ் இன் டிரான்ஸ்லேட். May 27 Mrs. Veeran and Sons 2 pieces ready-made dress at rupees 1500. ஸோ 1500 into 2 3000 ஒர்த்துள்ள பொருள் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு இது இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம அதாவது எப்படி சொல்கிறது, லோக்கல் குவாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி. தட் ரீசனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே சொல்கிறாங்க ரீசன். ஓகே, இது டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா 2800 + 3000 டோட்டலி 5800. இந்த விகெட் 5800 இஸ் நோன் அஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக், அக்கௌண்ட் புக்கு. இப்போ நம்ம சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எங்கே ஷோன் ஆகும் அப்படின்னா டெபிட் சைடில் நமக்கு ஷோன் ஆகும். அதனால் நம்ம டிஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். 11th சம் வந்து இந்த சேம் மாடல் 7th கொஷின் மாடலே தான். 10, 11, 12 லைவ் கிளாஸில் நம்ம இது நான் மிஸ் உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறேன். சரிங்களா, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம்மு. நம்ம லைவ் கிளாஸில் நம்ம போர்டில் நான் மிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. எக்ஸ்பிளைன் இந்த லைவ் கிளாஸ். கொஷின் நம்பர் 9, 11 9, 10, கொஷின் நம்பர் 10 and 12. கொஷின் நம்பர் 10 and 12, 11 வந்து ஹோம்ஒர்க். 6th and 11th கொஷின்ஸ் யூ கேன் ட்ரை டு த சம் ஹோம்ஒர்க் அட் ஹோம். ஓகேங்களா, டு த சம்ஸ் அட் ஹோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ திஸ் சாப்டர் இஸ் over. Today we had learned about to understand the meaning and kinds of subsidiary books. There is kinds of subsidiary book means what are the types of subsidiary book? Purchase book, purchase return book, and sales book, sales return book. This is the kinds of subsidiary book. So to apply the knowledge of accounting process in the preparation of subsidiary books, to understand the method of recording of bill, how to recording of bill transactions, then how to post entries from subsidiary books to ledger accounts. So these are all the important topics are completed in this class. So students, understand the concept. I will give some same model questions and try to do the sum. So refer the textbook question number 6 and 11th. You can try to do the sums. So if you have any doubt, contact me, I will clarify it. So complete the assignment, immediately send to me. Thank you.